ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। जिस तरह कि अज दे अहम इशू तो पहला सॉरी बाद विच असीं हुण इस तरह कि हमेशा इस तरह गुरबानी विचारां दे विचार असीं डॉक्टर साहब कोलों सुनदे हां ते असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह ही बने रहना देखण सुनण लई। तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहोगे अज दे विचार बारे? देखो मैनूं लगदा तुसीं भी 9/11 दे शॉक चों रिकवर नहीं होए और पहले तो पिछों नूं बराबर करता है। रोज़ाना जदों असीं गुरबाणी दा शब्द जां होर जिहड़ियां रूहानी शख्सियतां ने उन्हां दे कलाम उन्हां ते विचार करते हैं, उन्हां नूं जिहड़ा वो डिस्कस करते हैं तो एक गल हर थां ते बार बार रिपीट हुंदी है कि एक पासे दुनिया दा पसार है, दुनिया दे अंदर खचत होण दी गल है। जिहड़ियां चीज़ां सानूं मिठियां लगदियां ने दुनिया दियां उन्हां दे विच लस्ट है, काम है। उन्हां दे विच किवें असीं जिहड़ी साडी चीज़ जां मर्जी पूरी ना होए ते असीं किवें गुस्से दे विच हुंदे हैं, क्रोध है, उस दे विच लोभ है जो साडे कोल है। सानूं ये लगदा है भी ये थोड़ा है और इस लोभ दे थल्ले सहज खटे लख कोट धावे तृप्त ना आवे माया पाछे असीं हज़ार वाला लख दे पिछे दौड़दा है। इसे तरह मोह है, मेरा पुत्तर, मेरा धी, मेरा टब्बर, मेरा कबीला, और उस मोह दे विच असी सारी जिंदगी अपनी गुजारदे। तो फिर जे रब ने सानू चंगा परिवार दिता है, धन भी दिता है, दौलत भी साडे कोल है, सेहतयाबी भी है, अपने कित्तियां दे विच भी कामयाबी है, तो फिर हंकार है कोई मेरे वर्गा और उहदे च असीं फिर बाकियां नूं टिच समझदे और उस हंकार चों अना हौमे ईगो जिहड़ी ईगो सुपर ईगो बन जाती। और इस सारे दे नाल ये तां वड्डे पंज जिहड़े ने ये दैंत ने इन्हां दी मां जिहड़ी आ ओह हौमे हौमे दीर्घ रोग है दारू पीए समाए। दीर्घ क्रॉनिक डिजीज़ है जिहदे चों नहीं बचिया जा सकदा। कई बार ये इन्नी क सूखम हुंदी है, इन्नी क माइक्रोस्कोपिक लैवल के उत्ते माइन्यूट हुंदी है कि अपने आप नूं मैं जिवें मैं अक्सर एक शायद भाई वीर सिंह जी ने जिक्र किया है कि एक सज्जन जिहड़े 10-12 साल की उम्र च घरों निकल गए, सारी उम्र उन्होंने बड़ा फकीरी कमाई, बाद दे विच वो एक गुरुद्वारा साहब दे विच सेवा च लगे तो उन्होंने कहा 60-70 साल की उन्होंने उम्र हो गई सी। वो कहते भी एक सिंह आया आके उन्हें फतेह बुलाई, मैं भी फतेह बुलाई। एक आया आके उन्हें मेरे गोडे ते पैर फाड़ ले और कि महापुरखो तुहाडी बहुत कमाई है। कहते भी मैनू जिहड़ा मेरे गोडे फड़न वाला सी वो ज़्यादा चंगा लगा जिहड़ा दूरों ही खलो के फतेह बुलाण नालों। तो कहते मैं अपने आप नूं कहा भोला सिंह उन्हां दा नाम होएगा कि सारी उम्र धक्के खाधे घर बार छड्डिया, दूजा अजे भी हौमे नहीं मरी। क्योंकि बहुत बार ये नहीं हुंदा कि भी जिहड़े दूसरे आम दुनियावी लोग ने कदे तुसीं अपने गुरुद्वारियां च कीर्तन दरबार जिहड़े रागी जत्थे नूं जां किसी संत नूं 10 मिनट बाद टाइम दे दिओ वो तो फूं फूं दियां नासां चौड़ियां हो जांदियां। कई तो बहिंदे ही पहलां प्रबंधकां दे उत्ते नज़रां झाड़नगे, कई तो बाजे चुक्के ही तुर पैंदे ने, उन्होंने फिर बाहरों मोड़ के ले आंदे ने नहीं भाई साहब तुसीं करो। सो ये भी इनू तुसीं की कहोगे इन द एंड। और ये जिहड़ा शब्द पंजवें पातशाह दा आसा राग दे विच है जिवें रहाओ दी पंक्ति सेंट्रल आइडिया हुंदा है, इहदे च भी ये है कि भी चार चफेरा मैनू नहीं पता मैं किधर जाके डिगना है, कदों किस दे प्यार पाश दे विच फस जाना है, किस दी चीज़ अपने अपने काबू च करन दे लई मैं लालची हो जाना है। तो हे वाहिगुरू जे तू चाहे तो मैनू ठीक रस्ते ते रख सकदा है, तेरे हाथ ही सब कुछ है। और इसकी शुरुआत है आसा महला पंजवां शब्द दी जिहड़ी कि गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग 379 ते है। तू बेअंत अवगत अगोचर इहो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करें चतुराई जां सब किछ तुझे मजार। मजार हुंदा है तेरे विच कि हे वाहिगुरू तू बेअंत है, इनफिनिट है, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। अवगत अगोचर, अवगत हुंदा है अदृश्ट जिहनूं देखिया नहीं जा सकता। अगोचर जिहड़े साडे ज्ञान इंद्रियां ने उन्हां दी पहुंच तो तू बाहर है, तू सब तो तेरा कोई अंत नहीं है। और यही जिहड़ा तेरा अनंत होना है, बिना अंत तो होना, यही तेरा आकार है। मतलब है भी तेरी कोई शक्ल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है।
ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ। ਕਿਆ ਹਮ ਜੰਤ ਕरें ਚਤਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚਤਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਝੇ ਮਜ਼ਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਤੁਕ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਰਾਖੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰ ਦੇਹੋ ਸੁਮਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਦੇ ਸੁਮਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹੋ ਸੁਮਤ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਿਓ, ਅਕਲ ਦਿਓ। ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਮਤ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਕਪੁੱਤਰੀ। ਸੋ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਨਨ ਜਠਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਉਹ ਰਹਿਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਰ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਮੈਟਿਕ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਠਰ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਬੱਚਾਦਾਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਠਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਐਬਡੋਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਜਨਨ ਜਠਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਜਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਠਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਠਰ ਅਗਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲਾਸੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਟੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 32 ਦੰਦ ਚਬਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਜੀਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੰਦ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਜੂਦ 6 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਬਗਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਧਨ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈਵਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ اخلاق ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਰ, ਜਬ ਲਗ ਜੀਵੈ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਰ। ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਹੋਣਾ, 8 ਹੋਣਾ ਜੀ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਜਾਓ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦਿਖਾਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ, ਕਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਕਲਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਰ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਂਗੇ ਆਏ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੰਗ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਰਾਜਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, 2 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਬਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਵੈ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਪਿਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੀ ਕਾਲ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।